لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 9واں پارہ ہوگا۔ آج میں جب یہ پارہ پڑھ رہی تھی اور آپ لوگوں کو سنانے سے پہلے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اکثر لوگ پتہ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہم نے کوشش بھی کی پھر ہم نے چھوڑ دیا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ کیسے ممکن ہے، آپ خود سوچئے کہ کیسے ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا، اس کو پتہ ہے کہ انسان کی سوچ کی وسعت کیا ہے، اس کی سمجھ کی وسعت کیا ہے، اور وہ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن پاک بھیجے، اور وہ اتنا مشکل بھیج دے کہ اس کی سمجھ نہ آئے میرے بندے کو تاکہ یہ عمل نہ کرے۔ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک میں نے یہ قرآن تمہارے لیے آسان بنایا ہے، کوئی سیکھنے والا۔ اب دیکھیے اتنی زیادہ آیات ہیں کہ اگر ان کو کچھ بھی نہ، ان کو کوئی تفسیر بھی نہیں ہوگی تب بھی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ وہ تو اچھا لگتا ہے کہ تھوڑی اور ڈیٹیل ہم اس کے بارے میں بتا دیں۔ اگر آپ لوگوں کو مور تفسیر سننی ہے، ڈیٹیل میں سننا ہے نا، تو آپ میرے ایوری سنڈے کو جو میرے کلاس ہوتی ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد دوبارہ سے کلاس شروع ہوگی، وہ ضرور اٹینڈ کیجیے گا، کیونکہ پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ قرآن تو دیکھیں میرے اور آپ کی زندگی کی کہانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی پیغمبر تھے، جتنے نبی آئے، ان کے جو قصے بیان کیے کہ دیکھو ان کی قوموں نے کیا کیا تھا، ان کی بات نہیں مانی ہے، پھر اس کے بعد کیوں نہیں مانی؟ وہ پیغام کس کا تھا؟ اللہ کا پیغام تھا نا۔ جب انہوں نے نہیں مانی پوری کوشش کے بعد، تو پھر ان پہ کیسے عذاب آ گیا تھا، کیونکہ حجت تمام ہو گئی تھی نا۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور لیکن دیکھیے کہ بات پتہ ہے کیا ہے، کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ جو تھے، دیکھیے وہ اپنی قوم پہ نبی تھے نا، اور ان کی قوم جو تھی وہ اس زمانے کے مسلمان تھے۔ مطلب وہ تو انہوں نے اپنے پاس سے نام جیسے رکھ لیتے ہیں کہ یہودی تھے، یہ عیسائی تھے، لیکن تھے تو وہ مسلمان، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر بدعت آ گئی تھی، جو ان کے اندر تکبر آ گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ ہوگا۔ اور پھر بہت انجوائے کریں آپ اس چیز کو کہ قیامت تو بھی نہیں آئی ہے، رائٹ؟ ابھی تو ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، ابھی کوئی سوال جواب کا نہیں پتا، جنت و دوزخ میں کون جائے گا نہیں پتا، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیٹیل میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جنت میں لوگ کیسے ہوں گے، وہ دوزخ کے لوگوں سے کیا بات کر رہے ہیں، دوزخ کے لوگ جنت والوں سے کیا بات کر رہے ہیں، کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو دوزخ میں پھینکا تو اس کی کیا حالت ہوگی، ان کی جلدیں جو ہیں وہ دوبارہ سے بدل دی جائیں گی، کیونکہ جلدوں پہ ہی ہم فیل کرتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تقدیر کا معاملہ ہے، کہ تقدیر بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ جو روحیں اب جب دنیا بنی تھی 50,000 سال پہلے وہ روحیں بن گئی تھی جب ہم نے وعدہ لس لیا تھا، رائٹ؟ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت قلم کو کہا کہ لکھ لو، اور قلم نے لکھ لیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی دیر پہلے ہماری تقدیریں لکھی گئیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تھا۔ بالکل آپ دیکھیے دنیا میں جب ہم مووی دیکھتے ہیں تو مووی بنانے والے نے تو شروع سے آخر تک مووی بنا کے اس کو بند کر کے رکھا، جب ٹائم آیا تھا اس کو پلے کرنے کا تو ہم نے تو اسی وقت دیکھی نا۔ ہمیں تو یہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اگلے سین میں کیا ہے یا آگے کیا ہوگا۔ اللہ کے پاس تو ٹائم کا نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، کیسے رہے گا، کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا، کتنا عمل کرے گا، کتنی دوڑیں لگائے گا نیکیوں کی طرف، کتنا بری کام کرے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ ہمارا لائحہ عمل ہے۔ ہمیں قرآن کو سیریسلی سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ دیکھیے ہم جان نہیں چھڑا سکتے،
हम दुनिया की इतनी किताबें पढ़ें, इतनी किताबें पढ़ें, बच्चे को बोलना ना आए उस वक्त से हम ABC सिखाना शुरू कर दें, तो एक कुरान पाक को हमने इतना हल्का ले लिया कि चलो जी ठीक है, क्योंकि नाज़िला कुरान है बस इसी तरह से पढ़ दो। और आने वाली नस्लों को देखो वो भी नहीं पढ़ना आ रहा, ज्यादातर बच्चे इल्ला माशाल्लाह। लेकिन आप देखिए कि वो कहते हैं चलो जी इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं अगर जब भी पढ़ना होगा, लेकिन वो भी नहीं पढ़ते। कहने का मतलब ये है कि हमने कुरान को उस तरह से कुरान का हक ही नहीं अदा किया जैसे इसका हक अदा करना था। और देखिए जो हम अंबिया के किस्से पढ़े थे, पारा 8 में हम जो हजरत शुएब का किस्सा पढ़े थे, अभी 9 पारे में उसी की कंटिन्यूएशन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ौलल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, कि कहने लगे सरदार वो जिन्होंने तकब्बर किया उसकी कौम में से, कि यकीनन निकाल देंगे हम तुझको ए शुएब और इन लोगों को भी जो ईमान लाए हैं तेरे साथ अपनी बस्ती से, या तुम लौट आओ हमारे मजहब में। कहा उसने कि ख्वाह हम हो बेजार ही तुम्हारे दीन से, यकीनन घड़ेंगे हम अल्लाह पर झूठ अगर लौट जाएं हम तुम्हारे मजहब में, बाद इसके कि नजात दे चुका हमें अल्लाह इससे, और नहीं है शयान हमें कि लौट जाएं हम इसमें मगर ये कि चाहे अल्लाह जो हमारा रब है, अहाता किए हुए हमारा रब हर चीज का इल्म से, अल्लाह पर हमारा भरोसा है और हमारा रब फैसला कर देगा हमें और हमारी कौम के दरमियान इंसाफ के साथ, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। यहाँ पे देखिए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के जो बड़े बड़े लोग थे ना, उन्होंने कहा कि अगर तुम बाज नहीं आए तो हम तुम्हें और तुम्हारे जो लोग हैं हम उनको यहाँ से निकाल देंगे। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उनसे, अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं उनको कि नहीं हम वापस नहीं आ सकते क्योंकि हमें हक का पता चल गया है। और आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कहने लगे सरदार वो जिन्होंने कुफर किया उसकी कौम में से, अगर पैरवी की तुमने शुएब की तो तुम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। तो आ पकड़ा उनको जल्जले ने तो रह के वो अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए। अब देखिए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उसके जो पैरोकार थे उसको उनके लोगों ने क्या कहा कि अगर तुमने हजरत शुएब की बात मानी और अगर तुम हमारे दीन में वापस नहीं लौट आए तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। और कहा क्या उन लोगों ने कि नहीं हम वापस नहीं आ सकते क्योंकि हमने हक को पहचान लिया है। आज भी यही मामला है कि जब हम कोई भी, आप देखिए जब हमारी जिंदगियों में कुरान खुलता है हमें एकदम से समझ आती है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा था या पहले मेरा लाइफस्टाइल था वो वैसा नहीं था जैसे मेरा होना चाहिए। तो आप अपनी जिंदगी में उस जिंदगी में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक है उसमें पलट जाते हैं। और अब होता क्या है कि आपके अराउंड जो लोग हैं वो एकदम से परेशान हो जाते हैं कि क्या मतलब तुम फनेटिक हो गई हो, या तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी जिंदगी में तो फन ही खत्म हो गया, तुम इतनी बदल गई हो, ऐसे ताने पड़ते हैं ना। तो फिर देखिए हमें क्या कहना है, जैसे हजरत शुएब और उनके पैरोकार ने कहा था कि मुझे हक का पता चल गया है मैं वापस नहीं आ सकती हूँ। लेकिन देखिए कि हजरत शुएब की कौम के लोगों को बार बार समझाने के बावजूद भी जब उन्होंने अल्लाह का पैगाम नहीं सुना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनको जल्जले ने आ पकड़ा और वो लोग जुटलाया जिन्होंने शुएब को, ऐसे हो गए गोया नहीं वो आबाद हुए थे इसमें, और वो लोग जुटलाया जिन्होंने शुएब को वो हो गए खसारा उठाने वालों में। और आयत नंबर 93 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो मुंह फेरा उसने इनसे और कहा ए मेरी कौम यकीनन पहुंचा दिया मैंने तुमको पैगाम अपने रब के और खैर ख्वाही की तुम्हारी, तो कैसे रंज करूं मैं उन लोगों पर जो कुफर करते हैं। और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई नबी मगर मुब्तला किया हमने वहां के रहने वालों को दुखों और मुसीबतों में, शायद कि वो आजिज़ी करें। अब यहाँ पे देखिए ये आया आपको समझ आई है क्या? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब हम किसी बस्ती में कोई नबी भेजते हैं तो उस बस्ती वालों को हम दुखों में मुब्तला कर देते हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सुन्नत है, क्योंकि देखिए जब हालात अच्छे होते हैं और कोई दुख ही नहीं हो रहा होता, खुशियां हो रही होती हैं, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को एब्जॉर्व करना मुश्किल होता है। हमेशा इंसान जब दुख में होता है, परेशानी में होता है, उस वक्त उसका दिल खुला हुआ होता है, उस वक्त वो पैगाम को आसानी से ले लेता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब भी किसी जगह किसी बस्ती में रसूल या कोई नबी भेजते थे तो उस बस्ती को की यही आजमाइश होती थी कि उनको दुखों में परेशानियों में जब मुब्तला करते थे कि ताकि वो उनके नबी की बात मान लें और ताकि वो इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाएं, जो भी उनका पैगाम था अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वो सुनने के काबिल हो जाए। और आज भी आप देखिए कि जब हम पे कोई मुश्किल आती है,
जब कोई हमें परेशानी आती है तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये इशारा समझने की कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने तरफ बुलाना चाहते हैं। और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलट जाता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं। और आयत नंबर 95 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर बदल दी हमने बदहाली की जगह खुशहाली, यहाँ तक कि वो खूब फूले फले और कहने लगे कि यकीनन पहुंचती रही है हमारे बाप दादा को भी तकलीफ और राहत, तो पकड़ लिया हमने उनको अचानक और वो बेखबर थे। अब देखिए ये सेकंड लेवल क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब उनको तकलीफें देके आजमाइश की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, फिर भी नहीं माने, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फिर उन पे रहमतों के दरवाजे खोल दिए। बेसिकली सब कुछ दे दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि अब करो, जितनी बुराइयां करनी है उतनी तुम बुराइयां कर लो, ताकि तुम उतने गुनाह कमा लो कि आखिरत में ये हुज्जत ही तमाम हो जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उन पे अज़ाब नाजिल किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर ये बस्ती वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो खोल देते हम उन पर बरकतें आसमान से और जमीन से, लेकिन झुटलाया उन्होंने, सो पकड़ लिया हमने उनको बसबब इसके जो वो कमाए करते थे। अब यहाँ पे यही सबक हमें भी समझना है कि अगर हम मुश्किलें आती हैं जिंदगी में तो उसको अल्लाह का पैगाम समझने की कोशिश करनी है। और अगर हम पलट जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ तो फिर तो आसमान से रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं पलटते ना, तो फिर क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमतों के दरवाजे जो खोलते हैं ना, तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ये तो सारों के साथ ही ऐसे हालात होते हैं। और देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर हम कोई खराब होते तो हमारे हालात ऐसे हो जाते क्या? फिर तो सारा कुछ ही ठीक हो जाता है। लेकिन वो अल्लाह की पकड़ होती है। देखिए जब कुरान हमारी जिंदगी में खुलता है ना, तो फिर एक एक लफ्ज को समझ, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, अफला यतदब्बरून, कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो, सोचते क्यों नहीं हो। तो हमें भी ये सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो ये किस्से सुना रहे हैं, हमें ये किस्से बता रहे हैं, इसमें मेरे लिए और आपके लिए क्या सबक है। और आयत नंबर 97 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो क्या बेखौफ हैं बस्तियों वाले कि वाकया हो उन पर हमारा अजाब रात को और वो बेखबर सो रहे हों। और क्या वो बेखौफ हैं बस्तियों वाले कि वाकया हो उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े और वो खेल रहे हों। क्या ये लोग बेखौफ हो गए हैं अल्लाह की तदबीर से? तो नहीं बेखौफ होते अल्लाह की तदबीर से मगर वही जो खसारा पाने वाले हैं। और आयत नंबर 100 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या नहीं हदायत ली उन लोगों ने जो वारिस हुए थे जमीन के, इसके रहने वालों के बाद, कि अगर हम चाहें तो मुसीबत डाल दे उन पर उनके गुनाहों के सबब और मोहर लगा दे उनके दिलों पर, फिर वो ना कुछ सुन सके। और आयत नंबर 101, ये बस्तियां हैं सुनाते हैं हम तुमको जिनकी कुछ खबरें, और यकीनन आए थे उनके पास उनके रसूल निशानियों के साथ, तो नहीं थे वो कि ईमान ले आते इस पर जिसको झुटला चुके थे पहले। इस तरह मोहर लगा देता है अल्लाह दिलों पर काफिरों के। और आयत नंबर 102, और नहीं पाया हमने इनमें से अक्सर के पास अहद, और यकीनन पाया हमने इनमें से अक्सर को नाफरमान। और फिर भेजा हमने इसके बाद मूसा को निशानियों के साथ फिरौन के पास और इसके सरदारों के पास, तो उन्होंने नाइंसाफी की उसके साथ, सो देख लो कि कैसा अंजाम होता है फसाद बर्पा करने वालों का। अब यहाँ पे मैं आपको पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा थोड़ा सा सुना देती हूँ, ताकि आप इन आयात को थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा होते हैं जिस साल फिरौन ने ये अनाउंस किया था कि इन बनी इसराइल जो है इनकी लड़कियों को जिंदा रखा जाएगा और इनके लड़कों को कत्ल कर दिया जाएगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं तो उनकी माँ ने उनको छुपा लिया, और जब कोई चेक करने आता था तो एक बास्केट में डाल के, वो दरिया के किनारे पे थी, तो वहां पे उनको बच्चे को बास्केट में डाल के, तो वो जैसे रस्सी के साथ बांध देते हैं उस तरह से बांध के आ जाती थी। तो नहीं पता चला किसी को भी। एक दिन क्या हुआ कि अचानक पता चला कि लोग आ रहे हैं, वो चेक करने आते थे। तो उन्होंने बच्चा उस बास्केट में डाला, लेकिन उसको जल्दी में वो उसको टाई करना भूल गई। वो बास्केट जो है वो पानी में बहना शुरू हो गई। अब हुआ क्या कि वो बास्केट जो थी वो बहते बहते फिरौन के महल के पास जाके वो खड़ी हो गई। अब वहां से उनके जो नौकर थे फिरौन के, उन्होंने उसको निकाला, और उसकी बीवी उस वक्त तक फिरौन की अपनी औलाद दी थी। उसकी बीवी ने जब देखा कि एक बच्चा है, तो उसने उनको कहा कि फिरौन से कहा कि मैं इसको अपना बच्चा बनाना चाहती हूँ।
تو उसके बाद क्या हुआ कि फ़िरौन की अपनी औलाद भी पैदा हो गई। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन जो था, जो छोटा वाला फ़िरौन था, ये दोनों इकट्ठे बड़े हुए थे। और अभी हम जिसका किस्सा पढ़ेंगे ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा था, तो ये वो फ़िरौन है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बड़ा हुआ था। और वहाँ से अब हम इसका किस्सा इंशाअल्लाह देखेंगे कि आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं। फिर भेजा हमने उनके बाद मूसा को निशानियों के साथ फ़िरौन के पास और उसके सरदारों के पास, तो उन्होंने नाइंसाफी की उनके साथ। सो देख लो कि कैसा अंजाम होता है फसाद करने वालों का। और कहा मूसा ने कि ए फ़िरौन, यकीनन मैं रसूल हूँ सारे जहानों के रब की तरफ से। वाजिब है मुझ पर कि ना कहूँ मैं अल्लाह के बारे में मगर सच बात। यकीनन लेके आया हूँ मैं तुम्हारे पास खुली निशानियां तुम्हारे रब की तरफ से। सो भेज दे मेरे साथ बनी इसराइल को। अब यहाँ पे बनी इसराइल जो थे, मैं पहले आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि बनी इसराइल तो एक्चुअली फ़लस्तीन में रहते थे। ये मिस्र में कैसे आए थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, ये जब मिस्र में बिके हैं, तो वहां से वो जब बड़े होते हैं, वो फिर गवर्नर बनते हैं, फिर कैसे वो अपनी फैमिली को वापस बुलाते हैं। तो ये वो फैमिली थी जो आके मिस्र में आबाद हुई थी। और बिकॉज ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकी बड़ी इज्जत थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें इतनी अखलाकी बुराइयां पैदा हो गई कि आहिस्ता आहिस्ता इनको बिल्कुल गुलाम बना दिया गया था। इन पे इतने जुल्म होते थे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इन्हीं को बचाने फिरौन के पास आते हैं और कहा उसने कि अगर लेकर आया है तू कोई निशानी तो पेश कर इसे, अगर तू है सच्चों में। तो डाल दिया उसने अपना असा, तो उसी वक्त वो हो गया एक अस्तहा जीता जागता। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम जो है, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उनको नबूवत मिलती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ मोज़ात अता करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम फिरौन के पास जाओ और जाके बनी इसराइल की मदद करो। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास आते हैं, तो फिरौन उनको कहता है कि तुम कैसे, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, अगर कोई मौजज़ा है तो मुझे दिखाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको जो मौजज़ा दिखाते हैं, तो डाल दिया उसने अपना असा, तो उसी वक्त वो हो गया एक अस्तहा जीता जागता। और निकाला उसने अपना हाथ, तो यकायक वो हो गया सफेद रोशन देखने वालों के लिए। और कहने लगे जो सरदार थे कौम फिरौन में, यकीनन ये जादूगर है बड़ा माहिर। अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अपने मोज़ात दिखाते हैं, तो कौम के लोगों ने क्या कहा कि ये तो जादूगर है। और आयत नंबर 110, और चाहता है कि निकाल दे तुमको तुम्हारे मुल्क से, तो अब क्या तुम मशवरा देते हो। और आयत नंबर 11, कहा उन्होंने माकूफ रख इसे और उसके भाई को और भेज दे शहरों में जमा करने वाले, और ले आए तेरे पास हर किस्म के जादूगर माहिर। अब हुआ क्या कि फिरौन के सरदारों ने फिरौन को ये मशवरा दिया कि ये तो जादूगर है, तो हम भी अपने जो बड़े बड़े जादूगर हैं हम उसको लाते हैं ताकि इसका मुकाबला होगा, तो ये खुद से शर्मिंदा हो जाएगा। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब अपने नबी को सच्चा करना होता है ना, तो खुद ही से ऐसी चीजें पैदा कर देते हैं। देखिए मजे की बात कि फिरौन ने अपने ही लोगों को सबको भेज दिया कि बड़े बड़े जादूगर जो है उनको जमा करो, क्योंकि जब जादूगर आएंगे इसके सामने मुकाबला होगा तो ये हार जाएगा और ये शर्मिंदा हो जाएगा। अब अल्लाह की शान देखिए कि खुद ही से फिरौन ने सारे मुल्क में ये अनाउंस करा दिया कि सब लोग एक जगह पे जमा हो जाएं और वहां पे मुकाबला होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब अपने नबी को सच्चा करना था, तो कैसे सच्चा किया कि सब लोग वहां पे जमा हो गए। और आयत नंबर 113 में, और आप पहुंचे जादूगर फिरौन के पास, कहने लगे यकीनन हमारे लिए सिला है अगर रहे हम गालिब। कहा उसने हाँ, और यकीनन तुम जरूर होगे इनमें मुकर्रब। कहा उन्होंने ए मूसा, या तो ये कि तुम डालो और या ये कि हो जाए हम डालने वाले। और आयत नंबर 116 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा उसने तुम ही डालो। सो जब डाली उन्होंने रस्सियां और लाठियां, तो जादू कर दिया निगाहों पर लोगों की, और बना ले वो एक जादू बहुत बड़ा। और वही भेजी हमने मूसा की तरफ के डाल दो अपना असा, तो फौरन वो निगलने लगा इसको जो कुछ बातिल उन्होंने बनाया था। बस साबित हो गया हक और बातिल हो गया जो कुछ अमल वो कर रहे थे। तो मगलूब हो गए वो इस मौका पर और लौट के जलील और ख्वार होकर, और गिर पड़े जादूगर सजदे में, कहने लगे ईमान लाए हम सब जहानों के रब पर मूसा और हारून के। और जो जादूगर आए थे उनको तो ये पता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ पेश किया है वो असल है। तो वो सारे के सारे जब उन पे असलियत खुल गई, तो वो सारे के सारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। और अब देखिए कि फिरौन ने क्या कहा। कहा फिरौन ने, ईमान ले आए हो तुम इस पर बेशतर इसके कि मैं इजाजत दूं तुमको। बेशक ये बिल्कुल फरेब है जो तुमने मिलकर चलाया है शहर में, ताकि निकाल दो
यहाँ से इनके रहने वालों को, सो अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। यकीनन मैं कटवा दूंगा तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैरों मुखालिफ सिम से, और यकीनन मैं सूली पर चढ़ा दूंगा तुम्हें सबको इकट्ठा। वो कहने लगे, यकीनन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और नहीं इंतकाम लेना चाहता है तू हमसे, मगर ये कि हम ईमान लिया है निशानियों पर अपने रब की जब आ गई वो हमारे पास। फिर उन लोगों ने दुआ क्या की कि रब्बना अफरिग अलैना सब्रम व तवफ़ना मुस्लिमीन, कि ए अल्लाह धाने खोल दे हम पर सब्र के, और वफात दे हमें फरमाबरदारों की हालत में। और कहने लगे सरदार कौम फिरौन के कि क्या छोड़ देता है तू मूसा और उसकी कौम को कि फसाद करे मुल्क में, और छोड़ दें तुझको और तेरे माबूदों को। कहा उसने, हम जरूर कत्ल कर डालेंगे इनके बेटों को और जिंदा रहने देंगे इनकी औरतों को, और बिलाशुबा हम इन पर गालिब हैं। कहा मूसा ने अपनी कौम से, मदद मांगो अल्लाह से और साबित कदम रहो, यकीनन जमीन तो अल्लाह की है, वारिस बना देता है वो इसका जिसको चाहता है वो अपने बंदों में से, और अच्छा इंजाम तो डरने वालों का है। वो कहने लगे कि अजियतें पहुंचती रही हैं हमें पहले भी तेरे आने से और बाद में भी तेरे आने से। कहा उसने कि करीब है कि तेरा रब हलाक कर दे तुम्हारे दुश्मनों को और खलीफा बना दे तुम्हें जमीन में, फिर देखे वो कि कैसे अमल करते हो। और अब आयत नंबर 130, और यकीनन मुब्तला रखा हमने आले फिरौन को कई सालों के कहत में और नुकसान में फलों के, और ताकि वो नसीहत हासिल करे। सो जब हासिल होती उनको कोई बुलाई तो कहते कि हम हैं मुस्तहिक इसके, और अगर पहुंचती उनको बुराई तो बदशगुनी करा देते मूसा को और जो थे उसके साथ। खबरदार, दर हकीकत इनकी बदशगुनी मुकद्दर है अल्लाह के पास, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। यहाँ पे देखिए हमें कितना बड़ा सबक मिलता है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने उनको कहत में फलों के नुकसान में मुब्तला किया। क्यों मुब्तला किया? ताकि वो नसीहत पकड़े। अब यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सबक है हमारे लिए, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिरौन की कौम को जो कहत साली और फलों के नुकसान में मुब्तला किया, वजह क्या थी? कि वो नसीहत हासिल करे। इसी तरह से हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जिंदगियों में भी कभी मुश्किलें आती हैं तो वजह क्या होती है? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। उन प्रॉब्लम से, उन मुश्किलों से डील करते वक्त ये देखिए कि अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ पलट जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं। और आयत नंबर 132 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और कहने लगे कि ले आ तो हमारे पास कोई भी निशानी ताकि तू जादू करे हम पर, इससे तो नहीं हम तुझ पर ईमान लाने वाले। और अब आयत नंबर 133 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो तमाम अजाब का जिक्र करते हैं जो इस कौम पे आए थे। तो भेजा हमने उन पर अजाब के तौर पर तूफान और टिड्डियां और जुओं का अजाब और मेंढक का अजाब और खून, निशानियां लगातार बिल्कुल वाज़ेह, तो वो तकब्बर ही करते रहे और थे ही वो लोग बड़े मुजरिम। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जब भी वाकया हुआ उन पर अजाब तो कहने लगे, ए मूसा दुआ कर हमारे लिए अपने रब से, जैसा कि अहद का रखा है उसने तुझसे, अगर टाल दे तू हम पर से अजाब तो जरूर ईमान ले आएंगे हम तुझ पर, और यकीनन भेज देंगे हम तेरे साथ बनी इसराइल को। और जब टाल देते थे हम उन पर से अजाब एक मुद्दत के लिए, बहरहाल उनको पहुंचना था जिस तक, तो फौरन वो अहद को तोड़ देते। फिर इंतकाम लिया हमने उनसे तो गरक कर दिया हमने उनको समंदर में, इसलिए को झुटलाया था उन्होंने हमारी आयात को और रहते थे वो इससे गाफिल। अब यहाँ पे देखिए कि फिरौन की जो कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समंदर में गरक कर दिया था। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम सब तैयारी पकड़ लो और हम रातों रात यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, जैसे ही ये लोग वहां से निकले, फिरौन को जब पता चला तो वो भी उनके पीछे अपनी फौज लेकर निकला। और जब समंदर को देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि मूसा तू हमें कहाँ ले आया है? आगे अगर जाते हैं तो डूब जाएंगे, पीछे जाते हैं तो हमें फिरौन पकड़ लेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा पानी पर, और वो पानी पूरे दो हिस्सों में हो गया और पूरी एक जैसे सड़क बन जाती है, और आराम से पूरी कौम वहां से पार हो गई। और पीछे से जब फिरौन के लोगों ने देखा तो वो भी उनको पकड़ने के लिए आए, तो जैसे ही वो दरमियान में समंदर के आए तो दोनों तरफ से पानी ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और मूसा की पूरी कौम उसके अंदर गर्क हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और वारिस कर दिया हमने उन लोगों को जो कमजोर बनाए जाते रहे इस सरजमीन के मशरक का और इसके मगरिब का, और जमीन की बरकत रखी थी हमने जिसमें, और पूरा हो गया वादा तेरे रब का,
ایک اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ اس لیے کہ صبر کیا انہوں نے اور تباہ کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور جو کچھ وہ بلند و بالا چڑھایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے فرعون کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اب موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھ سے یہ معجزہ دیکھا کہ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور وہ وہاں سے نکل کے آرام سے وادی طی میں چلے جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے پھر کیا کیا، اور اب آیت نمبر 138 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو وہ جا پہنچے ایسے لوگوں کے پاس جو لگے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر پوجا کے لیے، کہنے لگے وہ اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے ایک معبود جیسے ان کے ہیں معبود۔ کہا اس نے یقیناً تم لوگ بڑے ہی جاہل ہو۔ اب دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنی آنکھ سے یہ معجزہ دیکھا کہ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں فرعون سے نجات دلائی ہے۔ اس کے باوجود بھی جب وہ وہاں سے گزر رہے ہیں، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پوجا کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا خدا بنا دے، ہم اس کی پوجا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت ہی جاہل ہو تم، یقیناً یہ لوگ ہیں کہ برباد ہونے والا ہے وہ فعل مبتلا ہیں یہ لوگ جس میں، اور باطل ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ کہا اس نے کیا سوائے اللہ کے تلاش کروں میں تمہارے لیے کوئی معبود، حالانکہ وہی ہے فضیلت دی جس نے تم کو تمام جہانوں پر۔ اور آیت نمبر 141 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے کہ پہنچاتے تھے وہ تم کو بدترین عذاب، قتل کر ڈالتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور تھی اس میں آزمائش تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی کہ ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور چھوڑنے کا کیا مقصد تھا کہ ان سے وہ غلط کام کرواتے تھے، اور جو بیٹے تھے ان کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ اور آیت نمبر 142 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور میعاد مقرر کی ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی، اور اضافہ کر دیا ہم نے اس میں 10 کا، تو پوری ہو گئی مقرر کردہ میعاد اس کے رب کی 40 راتیں۔ کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میری نیابت کر میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور نہ چلنا راستے پر فساد برپا کرنے والوں کے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جب قوم جو ہے یہ وادی طی میں آ جاتی ہے، اب اتنا بڑا لشکر وہاں پہ آ گیا، وہاں تو کوئی گھر نہیں تھا، اب ایک میدان تھا، اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تاکہ ان کو وہ شریعت دے سکے، اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد تم میری قوم کا خیال رکھنا۔ اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر اور اس سے کلام کیا اس کے رب نے، کہا اس نے میرے رب دکھا مجھے کہ میں دیدار کروں تیرا۔ فرمایا اس نے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا تو مجھے، لیکن دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، بس اگر یہ قائم رہا اپنی جگہ پر تو دیکھ سکے گا مجھے۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش میں آیا تو کہا پاک ہے تیری ذات، توبہ کرتا ہوں تیرے حضور کہ میں ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں۔ فرمایا اس نے اے موسیٰ بے شک میں نے منتخب کر لیا ہے تجھ کو لوگوں پر اپنے پیغام سے اور اپنے کلام سے، تو تھام لے اسے جو میں نے تجھے عطا کیا ہے تجھ کو، اور ہو جا تو شکر گزاروں میں۔ اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، تو تھامے رہ اسے مضبوطی سے، اور حکم دے اپنی قوم کو کہ اختیار کرے اس کی اچھی باتوں کو۔ ان قریب دکھاؤں گا میں تم کو گھر نافرمان لوگوں کے، پھیر دوں گا میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق کے، اور اگر یہ دیکھ لیں ہر نشانی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، اور اگر یہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا تو بھی نہ بنائیں اسے اپنا راستہ، اور اگر دیکھیں راستہ گمراہی کا تو اختیار کریں اسے اپنا راستہ بنا کر، اور یہ اس لیے کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو۔ دیکھیے پھر وہی بات آگی نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا غضب اس پہ ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور پیشی کو آخرت کی، ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ دیکھیے پھر وہی بات ہوگی کہ آخرت کو بھلا دیا انہوں نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر ویسا ہی جو عمل وہ کرتے تھے۔ تو بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا، دھڑ تھا وہ جس میں سے نکلتی تھی بیل کی آواز، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ نہ وہ بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ دکھا سکتا ہے ان کو راستہ، بنا لیا انہوں نے اس کو معبود، تھے وہ ظلم کرنے والے۔
اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کی قوم نے اپنے جو بھی زیورات تھے ان کے پاس ان کو اکٹھا کیا، اور ایک بندہ انہی کی قوم میں سامری کے نام سے تھا، اس کو انہوں نے وہ سارے زیور دیے اور اس سے اس نے ان کو بچڑا بنا دیا، اور وہ بچڑے کے منہ سے کوئی آواز نکلتی تھی جس کو وہ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ وہ در حقیقت گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر نہیں رحم کرے گا ہم پر ہمارا رب اور نہیں معاف کرے گا ہم کو تو یقیناً ہو جائیں گے ہم بہت خسارہ پانے والے۔ اور جب لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرف نہایت غصے میں افسوس کرتا ہوا، کہا اس نے بہت ہی بری ہے وہ چیز جو تم نے کی، اور بہت ہی بری جانشینی ہے جو تم نے میرے بعد کی۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ اپنے بھائی سے۔ کیا جلد بازی کی تم نے فیصلے کی اپنے رب کے، اور ڈال دی اس نے تختیاں اور پکڑ لیا سر سے اپنے بھائی کو کھینچتے ہوئے اپنی طرف۔ کہا اس نے اے میرے ماجائے، بے شک ان لوگوں نے تو مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ قتل کر ڈالتے مجھے، تو نہ ہنسنے کا موقع دے مجھ پر دشمنوں کو، اور نہ شامل کر مجھے ساتھ ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اپنی قوم کو شرک میں دیکھتے ہیں تو ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ میں تجھے پیچھے چھوڑ کے گیا تھا ان کی ہدایت کے لیے، تو تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں پہ وہی قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اور اب آیت نمبر 151 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب، معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو، اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت سے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو معبود، ان قریب واقعہ ہوگا ان پر غضب ان کے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہم جھوٹی باتیں گھڑنے والوں کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کام کیے برائی کے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے، یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ کا غصہ تو اٹھا لی اس نے تختیاں، اور اس کی تحریروں میں تھی ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور منتخب کیے موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہماری مقرر کی ہوئی میعاد پر۔ پھر جب آ پکڑا ان کو زلزلے نے، کہا اس نے اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو پہلے ہی مجھ سے، تو کیا ہلاک کر دے گا تو ہمیں اس پر جو کیا ہے بے عقل لوگوں نے ہم میں سے؟ نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، گمراہ رہنے دے تو اس میں جسے چاہے، اور ہدایت بخش دے جسے تو چاہے، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ احکامات دیے ہیں، ان پہ تمہیں عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ مسلمان ہی تھے نا اپنے وقت کے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہمیں تو یقین نہیں آتا، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اور آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور منتخب کیے موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہماری مقرر کی ہوئی میعاد پر۔ پھر جب آ پکڑا ان کو زلزلے نے، تو کہا اس نے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو پہلے ہی، تو کیا ہلاک کر دے گا تو ہمیں اس پر جو کیا ہے بے عقل لوگوں نے ہم میں سے؟ نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، گمراہ رہنے دے تو اس سے جس کو تو چاہے، اور ہدایت بخش دے جس کو تو چاہے، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی، بے شک ہم رجوع ہو چکے تیری طرف۔ فرمایا اس نے کہ جو میرا عذاب ہے ڈالتا ہوں میں اسے جس پر چاہتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، سو ان قریب لکھ دوں گا میں اس کو ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، وہی جسے پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، حکم دیتا ہے وہ انہیں نیکی کا، اور روکتا ہے وہ انہیں برائی سے، اور حلال کرتا ہے وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو، اور حرام ٹھہراتا ہے ان پر ناپاک چیزوں کو، اور اتارتا ہے ان پر ان کے بوجھ اور توق جو تھے ان پر۔ تو جو لوگ ایمان لائے اس پر
اور رفاقت کی उसकी اور मदद की उसकी और पैरवी की उसकी नूर की जो नाजिल किया गया है उसके साथ, तो यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। और कह दो कि ए लोगो यकीनन मैं रसूल हूँ अल्लाह का तुम सब की तरफ, वो जिसके लिए है बादशाहत आसमान और जमीन की, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, वही जिंदगी बख्शता है वही मौत देता है। तो ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ईमान रखता है अल्लाह पर, उसके कलाम पर, और पैरवी करो उसकी ताकि तुम हदायत पाओ। और मूसा की कौम में कुछ लोग हैं जो रास्ता बताते हैं हक का और उसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं। और बांट दिया हमने उनको 12 कबीलों में कौमों की तरह, और वही भेजी हमने मूसा की तरफ जब पानी तलब किया उसकी कौम ने, और कि मारो अपनी लाठी पत्थर पर तो फूट निकले इसमें से 12 चश्मे। बेशक मालूम कर ली हर गुरों ने अपने पीने की जगह, और साइबान बना दिया हमने उन पर बादल को, और नाजिल किया हमने उन पर मनोसलवा। खाओ पियो और हलाल चीजें जो हमने तुम्हें दी हैं, और नहीं किया उन्होंने हमारा नुकसान बल्कि अपनी जानों का नुकसान किया। देखिए जब ये लोग वादी अती में आते हैं तो वहां तो पूरा मैदान था। अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी बड़ी नेमत थी कि मनोसलवा आसमान से उतरता था जिसको ये खाते थे, और एक बादल सारा वक्त इनके ऊपर साइबान की तरह रहता था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब इनसे ये कहा गया कि सुकूनत इख्तियार कर लो इस शहर में और खाओ इसमें से जहां से तुम चाहो, और कहना बख्श दे और दाखिल होना बस्ती के दरवाजे में सजदा करते हुए, माफ कर देंगे हम तुम्हारे गुनाहों को, अनकरीब हम ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को। अब यहाँ पे क्या था कि इनको फलस्तीन क्योंकि वापस आना था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को कहा कि इनको कहो कि तुम फलस्तीन में दाखिल हो जाओ, जैसे ही तुम बैतुल मक़दिस की तरफ जाओगे तो तुम्हें फतह मिल जाएगी। लेकिन उनका कहना क्या था कि ए मूसा, वहां तो इतने बहादुर लोग, इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, इतने ताकतवर हैं, हम वहां पे नहीं जाएंगे, जब तुम्हें फतह मिल जाएगी तो फिर हम इस बस्ती में दाखिल हो जाएंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते फिर बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया था इनमें से इस लफ्ज से जो मुख्तलिफ था इससे जो कहा गया था इनको, तो भेजा हमने उन पर अजाब आसमान से इसलिए कि वो जुल्म करते थे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहि सलाम से कहा कि इनको कहो कि जब ये बस्ती में दाखिल हों तो खित्ततिन खित्ततिन कहते हुए दाखिल होना, जिसका मतलब ये था कि इस्तगफार, जैसे हम इस्तगफार कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तगफार करते हुए दाखिल होना। इन्होंने क्या किया कि खिंततुन खिंततुन उसके बदल के मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने गंदम जैसे कहते हैं कि वहां पे गंदम होगी, या मजाक से उस लफ्ज को ही चेंज कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। और पूछो इनसे इस बस्ती के बारे में जो थी वाकया समंदर के किनारे पर, जब वो हद से तजावज करने लगे हफ्ते के दिन, जब आती उनके सामने मछलियां हफ्ते के दिन उबर उबर कर, और वो दिन ना होता था जो हफ्ते का था तो वो ना आती उनके पास। इस तरह आजमाइश में डाला हमने उनको इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे उनको याद करा रहे हैं कि वो याद करो वो दिन जब तुम्हारी आजमाइश की गई थी कि हफ्ते के दिन तुमने मछलियां नहीं पकड़नी है। अब इसलिए ऐसा तो नहीं था, मछलियों को कोई जहर की मछलियां तो नहीं हो जाती थी या कांटे नहीं निकल आते थे, उनकी सिर्फ आजमाइश थी कि उन्होंने हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़नी है। और उसी दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मछलियां समुद्र से उछल उछल के बाहर आती थी। अब इन्होंने क्या किया कि हफ्ते के दिन की जगह जुम्मे वाले दिन जाके वो नेट लगा देते थे, हफ्ते के दिन वो मछलियां उसके अंदर आती थी, पानी नीचे चला जाता था। संडे को जाके ये मछलियां निकाल लेते थे और कहते थे कि हमने तो हफ्ते के दिन नहीं पकड़ी है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब कहा एक जमात ने उनमें से कि क्यों नसीहत करते हो तुम ऐसे लोगों को कि अल्लाह जिन्हें हलाक करने वाला है या अजाब देने वाला है इन्हें एक सख्त अजाब, कहा उन्होंने माजरत के लिए तुम्हारे रब के सामने कि शायद वो तकवा इख्तियार करे। फिर बुला दिया उन्होंने इसको नसीहत की गई थी उनको जिसकी, तो नजात दी हमने उन लोगों को जो मना करते थे बुराई से, और पकड़ लिया हमने उन लोगों को जो जुल्म करते थे बदतरीन अजाब में इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो लोग जो उनको मना करते थे ना, सवाए इसके वो लोग जो ये कहते थे कि ठीक है वो कर रहे हैं ये उनकी मर्जी है, हमें क्या, हम थोड़ी कर रहे हैं, उनको और वो लोग जो कर रहे थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अजाब में मुब्तला कर दिया। और वो लोग जो उनको मना करते थे, तो इसमें हमारे लिए क्या सबक है कि जहां भी आप बुराई देखें, जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी देखें, तो कम अज कम उसको अपने
मुंह से तो कहे ना कि ये बुराई कर रहे हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम कहीं बुराई देखते हो तो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते हो तो जुबान से रोको। और ईमान की कमजोर तरीन हालत यह है कि कम से कम तुम दिल से तो उसको बुरा कहो ना। यही सबक हमें यहाँ पे मिलता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर जब सरकशी की उन्होंने इस पर मना किया गया था उनको जिससे, तो हुक्म दिया हमने उनके लिए कि हो जाओ बंदर जलीलो ख्वार। और जब ऐलान कर दिया तेरे रब ने कि वो जरूर मुसल्लत करता रहेगा उन पर क़यामत के दिन तक ऐसे लोगों को जो देंगे उनको बदतरीन अजाब, यकीनन तेरा रब जल्दी करने वाला है अजाब देने में, और यकीनन वो बख्शने वाला और मेहरबान भी है। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की दोनों सिफात आ गई ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अजाब देने वाले भी हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने वाले भी हैं। और बांट दिया हमने उनको जमीन में फिरकों में। अब देखें यहाँ पे फिरकों में बांट देना उनकी अजाब था। तो आज हम अपने आप को देखें, अल्लाह अकबर, उनमें से कुछ नेक हैं और इनमें से कुछ और तरह के भी हैं। और आजमाया हमने उनको आसाइशों से और तकलीफों से, शायद कि वो रुजू करें। देखिए आसाइशें जो है ना, ये भी आजमाइश है और तकलीफें भी आजमाइश है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि दुख दर्द आएंगे तो वो अल्लाह की आजमाइश है। जिनको अल्लाह बहुत नवाजता है ना, वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आजमाइश ही होती है। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर जानशी हुए उनके बाद ऐसे नखल जो वारिस बने किताब के, ले लेते हैं वो फायदा इस दुनिया का और कहते हैं कि बख्श दिए जाएंगे हम। और अगर आ जाता है उनके सामने कोई फायदा वैसा ही, तो वो इसे ले लेते हैं। क्या नहीं लिया गया था उनसे मिसाक किताब में कि नहीं कहेंगे अल्लाह पर सवाए सच के, और पढ़ भी लिया है उन्होंने इसे जो कुछ इसमें है, और आखिरत का घर तो बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। तो क्या नहीं ये समझते? और आप यहाँ पे देखिए कि हमने क्या अल्लाह से मिसाक नहीं लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमने भी तो अहद दिया है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और वो लोग जो मजबूत थामे हुए हैं किताब को और कायम करते हैं नमाज, यकीनन हम नहीं जाया करते अजर नेकोकारों का। और जब उठा खड़ा किया हमने पहाड़ उनके ऊपर, गोया वो था एक साइबान, और उन्होंने ख्याल किया कि वो आ पड़ेगा उन पर। पकड़े रहो जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से, और याद रखो जो इसमें है, शायद कि तुम तकवा इख्तियार करो। देखिए ये बार बार अल्लाह की नाफरमानियां करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसी तरह से जैसे कोई तूर पहाड़ उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया कि पकड़ो इस किताब को। मतलब क्या था कि इस किताब पर अमल करो। और अब आयत नंबर 172 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब निकाली तेरे रब ने बनी आदम से, यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद, और गवाह बना लिया उनको खुद उनके ऊपर, और कहा कि क्या नहीं हूं मैं तुम्हारा रब? कहा उन्होंने हाँ हम गवाह हैं, ये इसलिए कि ना कहने लगो तुम क्यामत के दिन कि यकीनन हम थे इससे गाफिल। या तुम ये कहो कि शिर्क तो किया था हमारे बाप दादा ने पहले, और हम तो थे औलाद जो हुए इनके बाद। तो क्या हलाक करता है तो हमें इस पर जो करते रहे अहले बातिल। और इसी तरह हम खोल खोल कर बयान करते हैं आयात कि शायद कि वो रुजू करे। और पढ़कर सुना दो उनको हाल उस शख्स का जिसको अता फरमाई हमने अपनी आयतें, फिर लग गया उसके पीछे शैतान, तो वो हो गया गुमराहों में से। और अगर हम चाहते तो बुलंद कर देते दर्जात इसके इन आयतों से, और पीछे चल पड़ा अपनी ख्वाहिशात के। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा सबक है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की आयात के पीछे लगेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके दर्जात बुलंद करेंगे। और जो दुनिया की अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसको वो बर्बाद कर देती हैं। तो उसकी मिसाल कुत्ते की मानिंद है कि अगर बोझ डाल दो उस पर तो जुबान लटकाए, या यूं ही छोड़ दो उसे तो भी जुबान लटकाए। यही मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को। देखिए कुरान पाक में बार बार जो ये लफ्ज आता है, मैं इसीलिए आपको वहां पे रोक के बताती हूँ कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को झुटलाना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल ना करना, ये सोचना कि ये तो कुछ कहा ही नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और ये झुटलाना ही तो हो जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो बयान करो उनसे ये किस्सा, शायद कि वो गौर करें। क्या गौर करेंगे कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को झुटलाते हैं वो दुनिया में भी जलील ख्वार होते हैं और आखिरत में भी। और आयत नंबर 177 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बहुत बुरी मिसाल उन लोगों की जिन्होंने तकजीब की हमारी आयात की और वो अपने ऊपर जुल्म करते हैं।
پھر دیکھیے تکذیب کس کی ہماری آیات کی۔ جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی راست باز ہے، اور جس کو وہ گمراہ رہنے دیتا ہے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یقیناً پیدا کیے ہیں ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ان کے دل ہیں مگر نہیں سمجھتے اس سے، ان کی آنکھیں ہیں مگر نہیں دیکھتے اس سے، ان کے کان ہیں مگر نہیں سنتے اس سے، اور یہ لوگ جانور کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ آج دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی، کان دیے سننے کے لیے، ہمارے دل دیے، تو وہ وجہ کیا تھی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کو پہچانیں۔ آج جب ہم اس کا حق نہیں ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہی لوگ دوزخی ہیں، اور اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام، تو پکارا کرو اس کو انہی سے، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں، ان قریب سزا پائیں گے وہ اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا وہ لوگ بھی ہیں جو راستہ بتاتے ہیں حق کا، اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ اکبر! ایسے لگتا ہے کہ قرآن پاک کے پہلے ہی صفحے پہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ اتنی وعید ہے، اتنا ڈر ہے ان باتوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری آیات کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں نا، جیسے اپنی زندگیوں کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ کرتے ہیں، تو وہ پکے کافر ہیں۔ اللہ اکبر! اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بتدریج پکڑیں گے ہم ان کو، مطلب آہستہ آہستہ پکڑیں گے ہم ان کو کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! میں مہلت دیے جاتا ہوں ان کو، یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا نہیں غور کیا انہوں نے کہ نہیں ہے ان کے رفیق پیغمبر کو کوئی جنون، نہیں ہے وہ مگر خبردار کرنے والا واضح طور پر۔ کیا نہیں نظر کی انہوں نے بادشاہی میں آسمانوں اور زمین کی، اور جو پیدا کیا ہے اللہ نے چیزیں، اور یہ کہ شاید کے نزدیک پہنچ گیا ہو ان کی موت کا وقت، تو کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ موت کا تو کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت آئے گی، تو جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا پھر ایمان لاؤ گے، تو اس وقت ایمان لانا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور جس کو گمراہ رہنے دے اللہ تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کو، اور چھوڑ رکھتا ہے وہ ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ پوچھتے ہیں یہ تم سے کہ قیامت کے بارے میں کہ کب ہے وقت اس کے آنے کا، کہہ دو کہ بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا وہ اس کو اس کے وقت پر، بڑی بھاری ہوگی وہ آسمانوں میں اور زمین میں، نہیں آئے گی وہ تم پر مگر ناگہان۔ پوچھتے ہیں یہ تم سے کہ گویا تم بخوبی واقف ہو اس سے، کہو کہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ نہیں اختیار رکھتا ہوں میں اپنی ذات کے لیے نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، مگر وہ جو چاہے اللہ، اور اگر میں جانتا ہوتا غائب کو تو یقیناً حاصل کر لیتا بہت سے فائدے، اور نہ ہی پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا اور خوشخبریاں سنانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے یہی بات آپ بار بار بھی سنیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو خوشخبریاں دی ہے نا، وہ صرف ایمان والوں کو ہے، جو ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں، انہی کے لیے ساری خوشخبریاں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور بنایا اس نے اس کا جوڑا تاکہ راحت حاصل کرے وہ اس سے، سو جب ڈھانک لیا اس نے اس کو تو اٹھا لیا اس نے حمل ہلکا سا، پھر وہ لے پھری اسے، پھر جب وہ ہو گئی بوجھل تو پکارا انہوں نے اللہ کو جو ان دونوں کا رب ہے، اور اگر عطا فرمائے تو ہمیں صحیح سالم بچہ تو یقیناً ہم دونوں شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب دیا ہم نے ان دونوں کو صحیح سالم بچہ تو مقرر کرنے لگے دونوں اس کے شریک اس میں جو دیا تھا ہم نے ان دونوں کو، تو بلند مرتبہ ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اولاد کی نعمت عطا کر، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت اولاد کی نعمت دے دیتے ہیں تو پھر اپنے شریکوں کے نام لگا دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی اولاد نہیں ہوتی تو فلاں مزار پہ جاؤ،
ये धागा बांध दो, ये दुआ करो वहां जाके तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें औलाद दे देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, उनकी ये दुआ सुन लेते हैं, तो फिर शरीकों के नाम लगा देते हैं कि उसकी वजह से हमें मिला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये लोग जो शिर्क करते हैं ना, कि अगर तुम बुलाओ उनको सीधे रास्ते की तरफ तो ना पैरवी करे वो तुम्हारी, बराबर है तुम्हारे लिए आया कि बुलाओ तुम उनको या खामोश रहो। यकीनन वो लोग जिनको पुकारते हो अल्लाह के सिवा बंदे हैं तुम्हारी तरह के, बस जब पुकारो तुम उनको तो चाहिए कि वो जवाब दे तुमको, अगर हो तुम सच्चे। क्या है उनके पाँव, चलते हैं वो जिनसे, या है उनके हाथ पकड़ते हैं वो जिनसे, या है उनकी आंखें देखते हैं वो जिनसे, या है उनके कान सुनते हैं वो जिनसे। कह दो कि पुकारो अपने शरीकों को, पस तदबीर कर लो मेरे खिलाफ, बस ना दो मुझको मोहलत। यकीनन मेरा मददगार अल्लाह है, वो जिसने नाजिल की किताब, और वो दोस्त रखता है नेक लोगों को। और वो लोग जिनको तुम पुकारते हो इसके सिवा नहीं इस्तात रखते वो तुम्हारी मदद की, और ना ही वो खुद अपनी मदद कर सकते हैं। और अगर बुलाओ तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ तो नहीं सुन सकते वो, और तुम इन्हें देखते हो कि वो देख रहे हैं तुम्हारी तरफ, हालांकि वो नहीं देखते। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों को ये नसीहत कर रहे हैं कि इख्तियार करो अफू और दरगुजर, और हुक्म दो नेक काम का, और किनारा कशी कर लो जाहिलों से। और अगर उभारे तुम्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा तो पनाह मांग अल्लाह की, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। बेशक वो लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं, जब छू जाता है उनको कोई बुरा ख्याल शैतान की तरफ से तो चुकन्ने हो जाते हैं और फौरन वो हकीकत को देखने लगते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में शैतान के बारे में इतनी बैयना आयात दे दी हैं कि जब भी वसवसा तुम्हारे दिल में आता है तो फौरन सोचो कि ये शैतान की तरफ से बुरा ख्याल है। और जो बुरा ख्याल तुम्हारे दिल में आता है वो शैतान ही का वसवसा होता है, और जब कोई नेक ख्याल आता है तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इल्हाम होता है। अब देखिए इतनी बैयना आयात है कि फिर हमें कैसे ना पता चले कि शैतान का रास्ता कौन सा है और अल्लाह का रास्ता कौन सा है। और अब आयत नंबर 202 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उनके भाई खींचे जाते हैं उन्हें गुमराही में, फिर नहीं करते वो किसी तरह की कोताही। और जब नहीं लाते तुम उनके पास कोई निशानी तो कहते हैं कि क्यों नहीं बना ली तुमने अपनी तरफ से कोई। कह दो कि बस मैं पैरवी करता हूँ इसकी जो वही किया गया है मेरी तरफ मेरे रब के पास से। ये बसीरत है तुम्हारे रब की जानिब से, और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक बहुत खूबसूरत अदब सिखाते हैं कि जब पढ़ा जाए कुरान तो तवज्जो से सुनो इसे, और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और जिक्र कर अपने रब का दिल ही दिल में, आजिजी के साथ और खौफ से, और पस्त आवाज से अल्फाज की सुबह और शाम, और ना हो जाना गाफिलों में। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दुआ का तरीका भी सिखा रहे हैं कि जब तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करो तो क्या करोगे कि आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके खौफ और उम्मीद के दरमियानी हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारो। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी दुआ जरूर सुनेंगे। और अब हम आयत नंबर 206 में देखते हैं, ये आयत सजदा भी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बेशक वो लोग जो तुम्हारे रब के पास हैं नहीं वो तकब्बर के साथ रूगर्दानी करते उसकी इबादत से, और वो तस्बीह करते हैं उसकी और उसके आगे सजदा करते रहते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी ऐसे लोगों में शामिल कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पसंदीदा बंदों में रहें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अल अनफाल, और देखते हैं कि इसमें अब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अहकामात दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ साथ दुआ करते रहा करें कि या रब्बुल आलमीन हमें जो समझ आ रही है तो हमें आप अपनी इज़्ज़त से, आप अपनी मोहब्बत से हमें तौफीक अता कीजिए कि हम इन रास्तों पे चलने वाले बन जाए। ये रास्ते हमारे लिए आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ताकि हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पसंदीदा बंदे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए नबी दरियाफ्त करते हैं ये तुमसे माले गनीमत के बारे में। कह दो कि माले गनीमत अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए है, तो डरो अल्लाह से और सुलह रखो आपस में, और अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की अगर तुम ईमान रखते हो। दर हकीकत मोमिन तो वो है कि जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का तो डर जाते हैं उनके दिल, और जब पढ़ी जाती है उनके सामने आयात तो बढ़ जाता है उनका ईमान, और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिन की दो निशानियां बताई हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र किया जाता है तो डर जाता है, और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात पढ़ी जाती हैं
تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں سچے، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور رزق ہے بہترین۔ اور جس طرح کے نکالا تم کو تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ، اور یقیناً ایک جماعت مومنوں کی کہ وہ بالکل نہ خوش تھے، جھگڑنے لگے تھے وہ لوگ تم سے حق کے معاملے میں، بعد اس کی کہ ظاہر ہو چکا تھا وہ گویا کہ وہ ہانکتے جاتے تھے موت کی طرف اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک کا دو گروہوں میں سے کہ وہ تمہارے لیے مغلوب ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم جنگ بدر کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو یہ ان کی پہلی جنگ تھی، اور پہلی جنگ میں صرف 313 لوگ تھے، اور کہ ٹوٹی پوٹی کچھ تلواریں تھیں ان کے پاس، کچھ چند گھوڑے تھے، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک کا دو گروہوں میں سے کہ وہ تمہارے لیے مغلوب ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ بے شان و شوکت بے ہتھیار قافلہ مل جائے تمہیں، اور چاہتا تھا اللہ کے قائم رکھے حق کو اپنے فرمان سے اور کاٹ دی جڑ کافروں کی، تاکہ سچ کر دے حق کو اور جھوٹ کر دے باطل کو، اگرچہ ناگوار گزرے یہ مجرموں پر۔ جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے دعا قبول کی تمہاری، بے شک میں مدد کروں گا تمہاری 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے، اور نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے مگر بشارت اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب طاری کر رہا تھا وہ تم پر غنودگی تسکین کے لیے اپنی طرف سے، اور نازل کر رہا تھا تم پہ آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تم کو اس سے اور دور کر دے تم سے نجاست شیطان کی، اور تاکہ مضبوط کرتے تمہارے دلوں کو اور جمائے رکھے اس سے تمہارے قدموں کو۔ اور اب آیت نمبر 12 میں اب ذرا مومنوں کی شان تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے مدد کرتے ہیں، کہ جب ارشاد فرما رہا تھا تمہارا رب فرشتوں سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ثابت قدم رکھو ان کو جو ایمان والے ہیں، تو میں ڈال دیتا ہوں دلوں میں ان کے جنہوں نے کفر کیا ہیبت، سو ضرب لگاؤ تم ان کی گردنوں پر اور ضرب لگاؤ ان کے ایک ایک جوڑ پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو کتنی خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آج بھی تو وہی مسلمان ہیں، آج فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ تو کسی نے اتنی پیاری بات کہی کہ فرشتے آج بھی نازل ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ایمان والے ہے کدھر، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے یہ آیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرشتوں کے ذریعے مومنوں کی مدد کی تھی، اور کیوں مدد کی تھی، کیونکہ کفار مکہ کو 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام دیتے رہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور یہ ہے تمہاری سزا تو چکھو مزہ اس کا، اور یقیناً کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب مقابلہ ہو تمہارا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں، تو نہ پھرنا تم ان سے پیٹھیں، اور جو پھیرے گا ان سے اس دن اپنی پیٹھ مگر یہ کہ چال چلتا ہو جنگ کے لیے، یا پھر جا ملنا چاہے اپنی فوج میں، تو یقیناً وہ لے آئے گا غضب اللہ کا، اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بس نہیں قتل کیا تم نے انہیں بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، نہیں پھینکی تھی تم نے کنکریاں جب تم نے پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تاکہ آزما لے وہ مومنوں کو اپنی طرف سے ایک اچھی آزمائش سے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کی کیسے کیسے مدد کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں کہ بے شک اللہ کمزور کر دینے والا ہے چال کافروں کی۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً آ چکا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر باز آ جاؤ تم تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، اور ہرگز نہ کام آئے گی تمہاری جماعت کچھ بھی، خواہ کثرت سے ہو، اور یقیناً اللہ ساتھ ہے مومنوں کے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ روگردانی کرو اس سے جبکہ تم سنتے ہو، اور نہ ہونا ان لوگوں جیسے جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے ہیں۔ یقیناً بدترین ہے جانداروں میں اللہ کے نزدیک بہرے گونگے لوگ جو عقل نہیں رکھتے۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جانتا اللہ ان میں کوئی خیر تو ضرور ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر وہ یوں ہی انہیں سنوا دیتا تو وہ پھر جاتے،
اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قبول کرو دعوت اللہ کی اور اس کے رسول کی، جب بھی وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی عطا کرتی ہو، اور جان رکھو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے درمیان میں آدمی اور اس کے قلب کے، اور یہ کہ اسی کے روبرو تمہیں پیش ہونا ہے۔ اور ڈرو اس فتنے سے جو واقعہ ہوگا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر، اور جان رکھو کہ اللہ سخت ہے عذاب دینے والا۔ یاد کرو جب تم قلیل تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، ڈرتے رہتے تھے تم کہ اچک لے جائیں گے تمہیں لوگ، تو اس نے تم کو پناہ دی اور تقویت بخشی تم کو اپنی مدد سے، اور رزق عطا کیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور نہ خیانت کرو اپنی ایمانتوں میں، اور جبکہ تم جانتے ہو اور جان رکھو کہ در حقیقت تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی بات جو ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بھی دکھا دے اور ہمیں باطل بھی دکھا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ڈرو گے اللہ سے تو وہ ظاہر کر دے گا تمہارے لیے حق و باطل کا فرق، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، اور مغفرت کر دے گا تمہاری، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور آیت نمبر 30 کہ جب چال چل رہے تھے تمہارے خلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ قید کر دے تمہیں یا قتل کر دے تمہیں یا جلا وطن کر دے تمہیں، اور وہ چال چل رہے تھے اور تدبیر کر رہا تھا اللہ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اتنی خوف والی حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کا کیسے ساتھ دیتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار آپ لوگوں کو ایک بات کہتی ہوں کہ سوچیں اس بات کو کہ جو اللہ کا ولی بن جائے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کبھی ہمیں دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں، جب ہم اس آزمائش میں پورے ہوتے جاتے ہیں نا، تو وہی بات کہ اللہم مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تھام لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بندوں کو تھام لیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے بارے میں کہتے ہیں، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیات تو کہتے ہیں سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو ضرور کہہ دیں ہم بھی اس جیسا ہی، نہیں ہے یہ مگر حکایتیں اگلے لوگوں کی۔ اور اب آپ ذرا ان کی جرت دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ اور جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر ہے یہی قرآن برحق تیری طرف سے تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے، یا بھیج دے ہم پر عذاب دکھ دینے والا، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ عذاب دے ان کو جبکہ تم ہو ان میں، اور نہیں ہے اللہ انہیں عذاب دینے والا جبکہ یہ استغفار کرتے ہو۔ اب دیکھیے ان کے مشرکین مکہ میں دو چیزیں تھیں، جب وہ بار بار کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب عذاب لے آؤ جس کا تم کہتے ہو، ہم تو نہیں مان رہے نا، تو ہم پہ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو دیٹ مینس کہ ہم ٹھیک ہی راستے پہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ان پہ عذاب نہیں آ سکتا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان ہے، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ وہ استغفار کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون دو مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان پہ عذاب نہیں آیا تھا۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کون سی وجہ ہے ان کے لیے کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ جبکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، حالانکہ نہیں ہے وہ اس کے متولی، اور اس کے متولی تو وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور نہ تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سوائے سیٹیوں اور تالیاں بجانے کے، تو مزہ چکھو عذاب کا اس کے بدلے جو تم کفر کرتے ہو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خرچ کرتے ہیں اپنے اموال تاکہ روکے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، سو وہ اسے خرچ کریں گے، پھر ہو جائے گا وہ ان کے لیے باعث حسرت، پھر وہ ہو جائیں گے مغلوب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوزخ کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے، تاکہ چھان کر الگ کر دے اللہ گندگی کو پاکیزگی سے، اور ڈالتا جائے گندگی کو ایک کے اوپر دوسری، پھر ایک ڈھیر بنا دے ان سب کا، پھر ڈال دے ان سب کو دوزخ میں، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ اگر وہ باز آ جائے تو معاف کر دیا جائے گا انہیں اس پر جو پہلے ہو چکا، اور اگر وہ پھر بھی یہی کرتے رہے تو یقیناً نافذ ہو چکا ہے ہمارا قانون پہلے لوگوں پر، اور جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فتنہ، اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ کا،
پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ اس کو جو کچھ وہ کرتے ہیں دیکھ رہا ہے۔ اور آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ روگردانی کرے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، بہترین حمایتی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک ہی بات آپ بار بار آپ پڑھتے جائیں گے۔ اب دیکھیے اس بارے میں ہم نے کتنی دفعہ یہ بات پڑھی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں پہ غم ڈال کے مشکلیں ڈال کے بھی آزماتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت نواز کے بھی انسانوں کو آزماتے ہیں۔ اور جب مشکلیں ڈالتے ہیں تو وجہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آسانی سے مڑ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان پہ کبھی کوئی مشکلیں ڈالتے ہیں تو وہ اللہ کا رحم ہی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی بات ہم نہیں سنتے ہیں، ان مشکلوں میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے، تو دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بے شمار رحمتیں اس پہ نازل کر دیتے ہیں۔ ایک بات آپ غور کیجئے گا کہ اگر آپ کو کوئی انسان نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار دیا ہوا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے۔ کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رسی اتنی سخت کھینچتے ہیں کہ انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ بس ہمیں جب سمجھ آ جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قانون کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، دنیا میں ہمیں کیسے جینا ہے اور ہمیں آخرت کے لیے کیا بو کے لے کے جانا ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو بوئیں گے نا کاٹیں گے ہم آخرت میں، اور آخرت میں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس دنیا میں جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے نا وہی ہمارے سامنے ہوں گے۔ اب دیکھیے اعراف کا پڑھا تھا نا ہم نے کہ وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے جن کے نامہ اعمال برابر برابر ہوں گے، وہاں پہ ایک نیکی کے لیے ترسیں گے۔ آج تو ہم زندہ ہیں، آج تو ہم کر سکتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا رب العالمین چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہم ضائع نہ کریں اور ہم بھاگنے والے بن جائیں نیکیوں میں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔